استووا استقيموا. استووا يرحمكم الله. استووا استقيموا. الله أكبر. 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 أعوذ بالله من السميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأضحك وأبكى وأرشد وهدى الحمد لله الذي جعل الأعياد في الإسلام مصدرا للهناء والسرور الحمد لله الذي تفضل في هذه الأيام العشر على كل عبد شكور سبحانه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله خاتم النبيين رحمة للمؤمنين وحجة للجاهدين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين العائدين والعائدات rahimakumullah. Tentu terus kita bersyukur, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghantarkan usia kita, menghantarkan umur kita kembali bertemu dengan musim-musim kebaikan dan keutamaan, berjumpa dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, hari-hari terbaik di antara hari-hari yang Allah miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr, ya'ni al-'ashra min Dzulhijjati." Faqalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Faqala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in rahul Bukhari.
Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, tiada hari-hari di mana amal saleh pada hari tersebut lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada amal saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidakkah juga jihad fisabilillah ya Rasulullah? Termasuk apakah jihad pun tidak menjadi amalan yang terbaik? Qalu walal jihad fisabilillah, termasuk jihad di jalan Allah. Melainkan orang yang keluar, di saat berjihad dia keluar dengan jiwanya, keluar dengan hartanya, kemudian pulang tanpa membawa apapun, pulang sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, akramakumullah. 9 hari yang lalu, dari hari pertama di bulan Dzulhijjah, dilanjutkan dengan hari ini Yaumun Nahr, dan besok 3 hari berikutnya yang kita kenal dengan Ayyamut Tasyriq, adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita, mensyariatkan untuk kita bersuka cita, untuk kita bergembira karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, maka dengan karunia Allah, dengan rahmat dari Allah, dengan itulah seharusnya mereka bersuka cita, dengan itulah seharusnya kita bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, karena rahmat Allah, karunia Allah tentu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan dari materi-materi dunia ini. Rasul alaihi salatu wasallam juga menyebutkan, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari di mana kita diperbolehkan makan, disuruh kita makan, disuruh kita minum, dan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, kaum muslimin, al-aidin wal aidat rahimakumullah jami'an. Tahun ini adalah tahun kedua kita melaksanakan Idul Adha dalam kondisi yang berbeda. Karena tentu pandemik yang kita lihat belum juga mereda. Namun ikhwas sekalian, kondisi yang sekarang kita saksikan, kondisi yang kita alami, tidak boleh menjadikan kita lemah, tidak boleh menjadikan kita surut, tidak boleh menjadikan kita mundur, bahkan kurang dalam kesyukuran kita. Justru hendaklah kita semakin dekat, tambah bersyukur, tambah dekat, dan tambah kita dalam muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan, kesukaran, kesempitan hidup yang kita rasakan hari-hari ini tidak boleh kemudian merubah arah dan visi hidup kita, bahwa kita akan terus dan akan selalu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepadanya, menjadi hamba Allah yang terus beribadah kepadanya dalam kondisi dan situasi apapun, baik saat lapangnya ataupun sempitnya, suka ataupun dukanya, senang ataupun susahnya, sukar ataupun mudahnya, kaya ataupun di saat miskinnya, dan sehat ataupun di saat sakitnya. Karena pedoman kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan teruslah engkau beribadah kepada Allah hingga ajal menjemputmu, sampai datang keyakinan kepada dirimu, yaitu kematian. Rasul alaihi salatu wasallam juga bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, falaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabatu sarra'u syakar fakana khairan lahu, wa in asabatu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, memang perkaranya orang mukmin itu sangat mengherankan, sangat menakjubkan orang mukmin itu. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan perkaranya orang mukmin semuanya dianggap baik, bagi dia baik seluruhnya, dan sifat yang seperti ini tidak dimiliki kecuali oleh seorang yang beriman saja. In asabatu sarra'u syakar, di saat dia mendapatkan kesenangan, maka kesenangan itu menambahkan kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di saat dia mendapatkan musibah-musibah dan ujian, kemadaratan, dia pun bersabar, fakana khairan lahu, maka syukurnya baik bagi dia, dan sabarnya pun adalah baik bagi dia. Ikhwatal iman rahimakumullah,
ujian, musibah, dan fitnah dalam Islam tentu tidaklah kita harapkan terjadi pada seorang mukmin. Oleh karena itulah seorang sahabat yang mulia Mutarrif ibn Abdullah bin Sikhir mengatakan, li an u'afa fa ashkur. Kalau aku diberikan kesehatan, dan kesehatan itu, dengan kesehatan aku bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir. Itu lebih baik bagi saya, lebih saya sukai, lebih saya cintai daripada saya diuji Allah Subhanahu wa taala kemudian saya bersabar. Karena mungkin belum tentu dengan ujian itu dia mampu bersabar. Jika beliau mengatakan li an u'afa fa ashkur, saya diberikan kesehatan, diberikan nikmat, dengan nikmat itu saya bisa bersyukur pada Allah, lebih saya cintai, lebih saya sukai daripada kemudian saya diberikan ujian-ujian yang belum tentu juga dengan ujian itu saya mampu bersabar. Ikhwatal iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita dalam kondisi di mana ujian-ujian itu datang, ya. Beliau alaihi salatu wasallam mewasiatkan kepada kita untuk selalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta al-afiyah, meminta kesehatan, afiyah fil aql, sehat akal kita, afiyah fil jasad, sehat jasad kita, afiyah fil jism, afiyah fil iman. Kita disuruh minta kepada Allah, banyak minta kepada Allah al-afiyah, minta kesehatan. Bukan hanya kesehatan jasad kita, tapi kita minta kesehatan akal kita, kesehatan iman kita. Dan itu yang kita baca, yang itu kita ulang-ulang. Datang pagi hari, datang sore hari kita membaca, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta pada Engkau al-afwa wal afiyah, minta ampunan dan afiyah di dunia dan di akhirat. Beliau alaihi salatu wasalam mewasiatkan itu kepada para sahabatnya, dan beliau mengatakan, sallallahu al-afwa wal afiyah fama utiya ahadun ba'da yaqinin khairan minal afiyah. Kata beliau alaihi salatu wasalam, teruslah kalian minta kepada Allah al-afiyah, karena tidaklah seorang hamba diberikan sesuatu yang lebih berharga bagi dia setelah diberikan keyakinan, diberikan keimanan, melainkan adalah nikmat al-afiyah, nikmat kesehatan. Rawahu Ahmad. Ikhwatal iman rahimakumullah, benar ujian tidak kita cari, ujian tidak kita minta, ujian tidak kita harapkan. Namun di saat Allah Subhanahu wa taala memang harus menurunkan ujian itu, menurunkan musibah itu, menurunkan bala itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Wa nabluukum bisyarri wasyarri fitnah. Dan Allah akan menguji kita. Ujian kita bukan hanya dalam keburukan-keburukan. Terkadang kebaikan yang Allah berikan pun adalah ujian bagi kita. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Kami akan uji kalian dengan kebaikan, kami uji kalian dengan keburukan, yang itu akan menjadi fitnah bagi kita. Maka di saat ujian itu ternyata harus datang, Allah menguji kita, bukan menjadi alasan kita untuk menjadi hamba yang tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru di saat-saat ujian itu datang, kita harus lebih dekat dan semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ketaatan kita lebih, tawakal kita lebih, keyakinan kita lebih, inabah kita harus lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kita bersabar dan lebih kita banyak inabah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi orang yang iftiqar kepada Allah. Terus kita menjadi orang yang butuh dan fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana salafun salih melihat ujian-ujian itu. Sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam kalau datang kepadanya musibah, datang kepada perkara, datang kepada ujian, maka apa yang beliau lakukan? Beliau mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Rasulullah alaihi salatu wasallam kana idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Rasul alaihi salatu wasallam apabila ditimpa suatu masalah, suatu perkara, maka yang beliau lakukan adalah segera beliau mengerjakan salat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga itulah syariat yang kita laksanakan.
Di saat rasa takut begitu hebat karena kita melihat matahari yang Allah tutup cahayanya dengan gerhananya, bulan yang Allah hilangkan cahaya dengan gerhananya. Apa yang diajarkan Rasul alaihi salatu wassalam? Kata Rasul, fa idza raitumuha fafza'u ila shalat wa tasaddaqu. Ya, kata Rasul alaihi salatu wassalam, kalau kalian melihat gerhana matahari, melihat gerhana bulan, ada ujian datang, hendaklah kalian segera salat, fakabbiru wa tasaddaqu, agungkan Allah dan segera bersedekahlah kalian. Dalam satu cerita, dalam satu riwayat disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma datang kepadanya berita kematian saudaranya Kutham radhiyallahu anhum ajma'in. Sementara saat itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang dalam safar, dalam perjalanan. Maka apa yang beliau lakukan? Segera beliau menepikan kendaraannya di pinggir jalan. Kemudian dia pun salat. Beliau melakukan salat 2 rakaat dengan salat yang panjang. Beliau panjangkan rukuknya, beliau panjangkan sujudnya. Tentu sebelumnya beliau telah beristirja, mengucapkan innallahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian salat 2 rakaat dengan salat yang panjang. Selesai salat kemudian beliau kembali ke kendaraannya dan beliau mengatakan, seraya membaca wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata beliau, maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan kita memperbanyak kesabaran dan kita menegakkan salat. Datang kepada musibah, yang beliau lakukan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan salat, menambah dan menebalkan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, wassalamu ala man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ma'asyiral muslimin al-aidin wal aidat, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari terus kita menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang sulit ini, menambah ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, menambah kedekatan kita kepada Allah, menambah tawakul kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla bi anna ma'al usri yusra wa anna ma'al usri yusra. Terus kita tambah keyakinan kita bahwa setelah kesulitan-kesulitan ini pasti akan ada kemudahan. Bahwa setiap kesulitan yang Allah hadirkan, pasti di sana ada kemudahan-kemudahan yang Allah akan datangkan. Mari kita terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena beribadah di masa-masa yang sulit tentu berbeda dengan ibadah di masa-masa yang mudah. Manusia sama posisinya, sama derajatnya di saat mereka dalam masa-masa yang baik, tapi akan terlihat perbedaan mereka, keunggulan mereka, kualitas mereka di saat ujian-ujian itu datang. Siapa yang jujur dan siapa yang dusta, siapa yang mukmin dan siapa yang munafik, siapa yang mukhlis dan siapa yang riya, kapan terlihatnya? Di saat ujian itu datang. Maka Allah lipatkan, Allah besarkan pahala di saat orang terus beribadah di masa-masa yang sulit. Bahkan ibadah di masa yang sulit digambarkan, disajarkan layaknya orang yang berhijrah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilaih. Beribadah di masa yang sulit, di masa yang susah, di masa-masa fitnah, seperti orang yang berhijrah kepadaku, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Bagi khas sekalian, ibadah yang kita lakukan di masa-masa ini, di samping kita berharap di sana ada pahala Allah Azza wa Jalla, kita harapkan dengan pahala itu mudah-mudahan dengan ketaatan itu Allah akan angkat musibah-musibah ini. Dengan ketaatan itu kita berharap bahwa Allah akan hilangkan musibah-musibah ini.
Dan itulah yang dianjurkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Itulah yang dilaksanakan oleh para sahabat. Itulah yang dilaksanakan oleh para tabi'in. Meskipun riwayatnya dhaif, riwayatnya lemah, namun secara makna benar dan dipraktekkan oleh para ulama. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dibuktikan oleh beliau, ada pernyataan yang disebutkan, disandarkan oleh Nabi SAW dengan riwayat yang lemah, dawu mardhakum bis sadaqah. Ayo, obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dijadikan sedekah sebuah ketaatan sebagai sebab untuk mengobati orang-orang yang sakit. Dawu mardhakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ibnu Qayyim mengomentari hal yang seperti ini dengan mengatakan, sungguh saya dapatkan ta'thiran ajiban. Benar-benar ada pengaruh yang luar biasa dalam ketaatan itu, dalam sedekah itu. Bukan hanya pada orang yang beriman, bahkan bisa jadi pengaruh itu didapatkan pada orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat sekalipun. Bahkan bisa jadi orang kafir sekalipun merasakan manfaat dari perbuatan-perbuatan baiknya. Maka seorang mukmin tentu aula, seorang mukmin tentu lebih utama untuk melakukan ketaatan ini. Pertama, karena itu perintah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita harapkan dengan ketaatan itu mudah-mudahan Allah kembali memakmurkan dunia ini. Kembali Allah Azza wa Jalla mengembalikan dunia dalam kondisi yang semula, kondisi yang aman, kondisi yang tentram, kondisi yang sehat. Dengan cara apa? Dengan cara kita nambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ya ghafar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula. Allahumma inna nas'aluka an tashfiya mardana wa mardal muslimin. Allahumma inna nas'aluka an tashfiya mardana wa mardal muslimin. Allahumma inna nas'aluka an tashfiya mardana wa mardal muslimin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arhamna warham mautal muslimin. Allahumma arhamna warham mautal muslimin. Allahumma ighfir lahum. Allahumma arhamhum. Allahumma wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma akrim nuzulahum. Allahumma wasi' mudkhalahum. Allahumma adkhilhum jannataka ya akramal akramin. Allahumma adkhilhum jannataka ya akramal akramin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal judham wa sayyi'il asqam. Allahumma irfa' 'anna al bala. Allahumma irfa' 'anna al bala wal waba wal ghala wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa batan ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna al bala ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna al bala an baladina hadha Indonesia wa an sa'iri biladil muslimin. Allahumma irfa' 'anhum hadha al bala wa hadha al waba ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.